السلام علیکم، سٹی 42 کے نیوز اسٹوڈیو سے شہر کی سب باتوں کے ساتھ میں ہوں ریحان طارق اور میں ہوں عائشہ یوسف۔ نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر، لیکن اس سے پہلے ایک شارٹ بریک۔ شہر کے یوٹیلٹی سٹورز اور اوپن مارکیٹ میں آٹا ناپید، مسلسل 9 روز سے آٹے کی سپلائی بند، صارفین شدید مشکلات سے دوچار۔ بھارتی پولیس کا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ملازم پر تشدد، 3 گھنٹے زخمی کو تھانے میں محبوس رکھا، میڈیا نمائندوں کے آنے پر زخمی کے خلاف اہلکاروں کے ساتھ ہاتھا پائی کا مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس کی 559 گاڑیاں ٹوکن ٹیکس کی نادہندہ نکلی، محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نے پولیس سمیت 15 سرکاری محکموں کو ٹوکن ٹیکس کی فوری ادائیگی کا فائنل نوٹس بھجوا دیا۔ 1 ہفتے بعد گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس جمع نہ کرانے پر گاڑیاں بند کرنے کا فیصلہ۔ باغبان پورہ پولیس کی کارروائی، گردوں کی خرید و فروخت میں ملوث گروہ کا سرغنہ ڈاکٹر ثناء اللہ 3 ساتھیوں سمیت گرفتار۔ ریل کار کے کرایوں میں کمی کا اعلان، اے سی پارلر کا لاہور سے راولپنڈی کا کرایہ 800 روپے سے کم ہو کر 600 روپے کر دیا گیا۔ ادھر لاہور اور کراچی کے درمیان تیسری فاسٹ ٹرین نائٹ کوچ ایکسپریس کا وفاقی وزیر ریلوے غلام احمد بلور کل افتتاح کریں گے۔ گورنر پنجاب اور ان کی اہلیہ نے پاسپورٹ آفس گارڈن ٹاؤن میں ڈپلومیٹ پاسپورٹ کی تجدید کرائی۔ ادھر مخدوم احمد محمود کی مسلم لیگ نون لاہور کے صدر پرویز ملک کے گھر جا کر بیٹے کی شادی پر مبارکباد، جبکہ پی پی رہنما عزیز الرحمان چند کا گورنر کے اعزاز میں عشائیہ۔ سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی، تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان سمیت اہم شخصیات کی جاتی عمرہ آمد، میاں محمد نواز شریف اور میاں محمد شہباز شریف سے بھائی کے انتقال پر تعزیت اور فاتح خوانی کی۔ مائیکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل عرفہ کریم کی پہلی برسی، مزنگ میں مسلم لیگ نون کی دعائیہ تقریب میں ایم پی اے خواجہ عمران نذیر کی شرکت۔ ادھر گورنمنٹ ماڈل گرلز ہائی اسکول ماڈل ٹاؤن میں بھی عرفہ کریم کے لیے فاتح خوانی۔ وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی برائے صحت خواجہ سلمان رفیق کا کہنا ہے کہ پی آئی سی میں آئسوٹیپ دوا کے استعمال سے ہلاک ہونے والوں کے ذمہ داروں کی گرفتاری کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ناقص کارکردگی پر چیف ایگزیکٹو لیسکو کی کارروائی، 9 ایس ڈی اوز کو معطل کر دیا۔ 2006 میں معمولی جھگڑے پر قتل کرنے والے کو جرم ثابت ہونے پر سزائے موت، 3 ملزمان بری۔ ادھر عدالتی حکم عدولی پر سیشن عدالت کا 8 ایس ایچ اوز کے خلاف پرچہ درج کرنے کا حکم۔ ماڈل ٹاؤن کے تاجر محمد شریف چودھری اور فیاض رائس کارپوریشن لاکھوں کے نادہندہ، بینکنگ کوچ میں عسکری بینک اور بینک آف پنجاب کی جانب سے دعوے دائر۔ نیشنل کالج آف آرٹس کے پرنسپل کا عہدہ گزشتہ 3 سال سے خالی، لاہور ہائی کورٹ کا پرنسپل کی میرٹ پر جلد تقرری کرنے کا حکم۔ سیپٹا ملازمین کا مطالبات کے حق میں چھٹے روز بھی احتجاج، برطرف اور معطل شدہ ملازمین کی بھی شرکت۔ شوکت خانم کینسر اسپتال کی 18ویں سالگرہ پر رنگا رنگ تقریب، مختلف تعلیمی اداروں کے طلباء اور کینسر کے مریض بچوں کی شرکت، کیک بھی کاٹا گیا۔ کینٹ میں عمران خان کی زیر صدارت پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس، موجودہ ملکی صورتحال، پارٹی الیکشن اور دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال۔ سینیٹر اور سینئر مشیر سردار ذوالفقار کھوسہ کے چیئرمین وابدہ سید راغب عباس شاہ کی ملاقات، توانائی بحران سے نمٹنے کے لیے جاری ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ تھی۔ انجمن تاجران اردو بازار کے زیر اہتمام چودھائے کوئٹہ کے لیے فاتح خوانی، تاجروں کی کثیر تعداد میں شرکت۔ ادھر لیبرٹی میں ہزارہ کمیونٹی کے طلباء اور سول سوسائٹی کی جانب سے چودھائے کوئٹہ کی یاد میں شمع روشن۔ جیون کمرشل مارکیٹ جوہر ٹاؤن میں باٹا شوز کے نئے فلیگ شپ کانسیپٹ آؤٹ لیٹ کا افتتاح، شہریوں کی کثیر تعداد میں شرکت۔ الحمرا آرٹ گیلری میں کارٹونسٹ مستصر بٹ کے کیریکیچرز اور فن پاروں کی نمائش، شہریوں کی گہری دلچسپی۔
قائد اعظم ٹرافی ٹورنامنٹ کے میچ کا دوسرا روز لاہور زاوی نے ملتان ریجن کے خلاف پہلی اننگ کے اختتام پر 3 وکٹوں پر 218 رنز بنا لیے۔ اور ربیع الاول کا چاند نظر آتے ہی ملک بھر میں محافل میلاد کا انعقاد۔ ظفر بینکویٹ ہال میں محفل میلاد نعت خوانوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب بلیٹن میں خبریں تفصیل کے ساتھ۔ لاہور میں ایک بار پھر آٹے کا بحران سر اٹھانے لگا ہے۔ 9 روز گزر گئے، یوٹیلیٹی سٹور سے آٹا غائب۔ اوپن مارکیٹ میں 45 روپے کلو تک فروخت نے شہریوں کو پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ شہر کی اوپن مارکیٹ میں آٹے کی قیمتوں میں اچانک اضافے نے شہریوں کو شش و پنج میں مبتلا کر دیا ہے۔ شہریوں کو یوٹیلیٹی سٹورز کا ہی سہارا تھا جہاں انہیں آٹا سستا ملتا تھا، لیکن اب یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی 9 روز سے آٹے کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ حکومت کی جانب سے اوپن مارکیٹ میں 20 کلو آٹے کی تھیلے کی قیمت 670 روپے مقرر کی گئی ہے، جبکہ دھرمپورہ، صدر بازار، ہربنسپورہ سمیت شہر کے بیشتر مقامات پر 10 کلو آٹے کا تھیلا 450 روپے میں فروخت کیے جانے لگا ہے۔ 45 روپے کلو مل رہا ہے، 450 روپے 10 کلو کا تھیلا، اور یہاں سے لیا ہے میں نے 40 روپے کلو چکی سے۔ آٹا بھی ان کا اچھا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ملک پہلے ہی بحرانوں کا شکار ہے، کبھی بجلی نہیں تو کبھی گیس غائب، اور اب آٹے کی قلت نے انہیں نئی اذیت میں مبتلا کر دیا ہے۔ آٹا جو ہے نا مل نہیں رہا کہیں بھی، ٹھیک ہے، اگر مل رہا ہے تو بلیک مارکیٹ میں مل رہا ہے، غریب لوگ اتنا پریشان ہے کہ بتا نہیں سکتا۔ دوسری جانب چکی مالکان نے بھی فی من آٹے کی قیمت 1600 روپے مقرر کر دی ہے۔ 40 روپے پر کے جی کے حساب سے دے رہے ہیں، 1600 روپے من اس کا بنتا ہے۔ ذرائع کے مطابق مل مالکان نے گندم کی نئی قیمت 1125 روپے فی من خریداری سے معذولی کا اظہار کیا ہے، جو آٹا بحران کی بڑی وجہ ہے۔ شہر میں گردوں کی خرید و فروخت کے مکروہ دھندے کے ذریعے معصوم شہریوں کو لوٹنے کا سلسلہ جاری ہے۔ باغبان پورہ پولیس نے گردوں کی خرید و فروخت میں ملوث گروہ کے سرغنہ ڈاکٹر ثناء اللہ کو بلاخر 3 ساتھیوں کے ہمراہ گرفتار کر لیا ہے۔ ملزمان گزشتہ 2 سال سے گھناؤنے کاروبار میں لاہور پولیس کو مطلوب تھے۔ مزید جاننے کے لیے دیکھتے ہیں زین العابدین کی یہ رپورٹ۔ احمد یار سکھ نہر پر محنت مزدوری کرتا ہے۔ گردوں کی تکلیف ہونے پر اسے مقامی کلینک لے جایا گیا، جہاں 2 افراد نے امداد کے ذریعے اسے علاج کرانے کی یقین دہانی کروائی اور اپنے ساتھ لے گئے، جہاں احمد یار کو بے ہوش کر کے گردہ نکالنے کے بعد اسے 8000 روپے دے کر بھیج دیا گیا۔ گردہ نکلنے کا معلوم ہونے پر احمد یار نے باغبان پورہ پولیس کو اطلاع دی۔ ملزمان کی تفصیلات ملنے پر باغبان پورہ پولیس نے گردوں کی خرید و فروخت میں ملوث گروہ کے سرغنہ ڈاکٹر ثناء اللہ اور اس کے 3 ساتھیوں ڈاکٹر علی عمران، ذوالفقار مسیح اور امانت علی کو گرفتار کر لیا۔ آپریشن تھیٹر میں سے جب گیا نا تو انہوں نے مجھے نشے کا انجیکشن لگوایا، پھر سب مجھے دوسرے دن پتہ چلا تو میں ادھر دوسرے کمرے میں ہوں، اور میں نے ہوش میں آیا تو ادھر عربی 2-3 پھر رہے تھے، ایک مریض تھا اور 2-3 اس کے ساتھ آدمی تھے، عربی تھے۔ میں ان کو دیکھا تو انہوں نے تیسرے دن مجھے 8000 روپے دے کے مجھے گھر بھیج دیا۔ ذوالفقار مسیح ہے، ایک امانت علی شاہ ہے، اور ڈاکٹر ہیں عمران عرف علی اور ڈاکٹر ثناء اللہ، مل کے انہوں نے ایک گروہ بنایا ہوا ہے جو سادہ لوگوں کو جو گردے کی تکلیف ہو انہیں علاج کے بہانے لا کے ان کا گردہ نکال لیتے ہیں۔ 4 ملزمان اب تک گرفتار ہو چکے ہیں، جو انہوں نے باقی نام لیا ہے، کچھ لاہور کے کلینکس کا اور کچھ لاہور کے باہر کے کلینکس کا جہاں یہ آپریٹ کرتے ہیں۔ گرفتار ملزمان لاہور پولیس کو گزشتہ 2 برس سے شہر کے مختلف تھانوں میں درج 4 مقدمات میں مطلوب تھے۔ ابتدائی تفتیش کے دوران ملزمان نے انکشاف کیا ہے کہ وہ گزشتہ 5 سال سے یہ کاروبار کر رہے ہیں۔ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ 2007 سے ہم کر رہے ہیں، جب سے قانون بنا ہے اس کے بعد ہم نے 5 آپریشن یہ کیے تھے، ہمیں تقریباً 4 لاکھ روپے سب کو بچ جاتے تھے مل کے۔ شہر میں معصوم شہریوں کو جھانسا دے کر ان کے گردے نکالنے کا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس گھناؤنے کاروبار کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے متعلقہ حکام فوری عملی اقدامات کریں۔ کیمرمین عمران صدیقی، رپورٹ زین العابدین، سٹی 42۔ تھانہ بھاٹی گیٹ کے اہلکاروں نے داتا دربار حاضری کے لیے آئے محکمہ تعلیم کے ملازم کو موٹر سائیکل کھڑی کرنے کے تنازع پر وحشیانہ تشدد کے بعد تھانے میں بند کر دیا۔ میڈیا ٹیم کے آنے پر کانسٹیبل پر تشدد کا جھوٹا مقدمہ درج کر دیا۔ شاہدرہ کا رہائشی محکمہ تعلیم کا کلرک آفتاب تبسم داتا دربار حاضری کے بعد گھر واپس جانے لگا تو بھاٹی گیٹ پولیس اہلکاروں کے ساتھ موٹر سائیکل کھڑی کرنے کے تنازع پر جھگڑا ہو گیا۔ اہلکاروں نے اسے وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد تھانے میں لے جا کر بند کر دیا، جہاں وہ 3 گھنٹے تک محبوس رہا۔
मीडिया की टीम के पहुंचने पर पुलिस ने उल्टा इसी के खिलाफ कांस्टेबल को तशद्दुद का निशाना बनाने का मुकदमा दर्ज कर लिया। SHO तारिक चीमा का कहना है कि आफ्ताब ने उन्हें संगीन नताइज की धमकियां दी और कांस्टेबल को तशद्दुद का निशाना भी बनाया, इसलिए इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी कैनाल पार्क गुलबर्ग के 10 लाख सारिफीन को प्रेशर के साथ गैस फराहम करने के सिलसिले में नहर के नीचे से पाइपलाइन गुजारने में कामयाब हो गई है। 2 रोज में गैस की फराहमी शुरू कर दी जाएगी। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से कैनाल पार्क गुलबर्ग, सिकंदर मलही रोड, शौकत महमूद रोड और ज़हूर इलाही रोड समेत मुल्हिका आबादियों में गैस की फराहमी को बेहतर बनाने के लिए 1.5 करोड़ रुपए की लागत से जामे मंसूबा बनाया गया। महकमा आबपाशी की जानिब से NOC जारी होने के बाद सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने मंसूबे पर काम शुरू किया ताकि नहर के नीचे से पाइपलाइन गुजारी जा सके। मंसूबे पर अमल दरामद शुरू हुआ तो PHA ने कंपनी को काम से रोक दिया, जिस पर सार्फिन ने कैनाल रोड पर एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरे के बाद PHA इंतजामिया ने काम करने की इजाजत दे दी और कंपनी नहर के नीचे से पाइपलाइन गुजारने में कामयाब हो गई। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी हुकाम के मुताबिक आइंदा 2 रोज में गैस की फराहमी शुरू कर दी जाएगी। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ने पुलिस समेत 15 सरकारी महकमों को गाड़ियों के टोकन टैक्स की अदायगी के हतमी नोटिस भिजवा दिए हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक महकमा पुलिस की 559 गाड़ियों का ताहाल टोकन टैक्स अदा नहीं किया गया। इसी तरह मोटरवे पुलिस ने भी 117 गाड़ियों का टोकन टैक्स अदा करना है। महकमा एक्साइज के मुताबिक SNGTA के 174, लेस्को की 92 और महकमा ज़राअत की 72 बड़ी गाड़ियों के जिम्मे टोकन टैक्स वाजिबुल अदा है। ज़राए के मुताबिक वासा, LTA और जिला इंतजामिया ने भी गाड़ियों के टोकन टैक्स अदा नहीं किए। महकमा एक्साइज ने 1 हफ्ते की मोहलत देते हुए खबरदार किया है कि मुकर्ररा मुद्दत तक सरकारी गाड़ियों के टोकन टैक्स जमा न करने पर उन्हें बंद कर दिया जाएगा। महकमा रेलवे ने लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली रेल कार के किरायों में कमी कर दी है। रेलवे इंतजामिया ने लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली रेल कार के किरायों में कमी करने का ऐलान किया है। AC पार्लर का लाहौर से रावलपिंडी तक किराया 800 रुपए से कम करके 600 रुपए, जबकि लोअर AC का किराया 630 रुपए से कम करके 480 रुपए कर दिया गया है। इकोनॉमी क्लास का किराया 440 रुपए से कम करके 340 रुपए मुकर्रर किया गया है। रेलवे इंतजामिया के मुताबिक किरायों में कमी से मुसाफिरों को रिलीफ मिलेगा और रेलवे पर लोगों का एतमाद बढ़ेगा। कराची के दरमियान तीसरी फास्ट ट्रेन नाइट कोच एक्सप्रेस का इफ्तिताह कल वफाकी वजीर रेलवे गुलाम अहमद बलोर करेंगे। नाइट कोच रेलवे और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाई जाएगी। नाइट कोच एक्सप्रेस इंतजामिया के मुताबिक लाहौर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की इफ्तिताही तकरीब में चेयरमैन रेलवे आरिफ अजीम, GM रेलवे जुनैद कुरैशी, निजी फर्म के डायरेक्टर सखावत अली शिरकत करेंगे। मालिक रफीक, चौधरी इसरार और रेलवे के आला अफसरान भी शरीक होंगे। नाइट कोच रेलवे और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाई जा रही है। रेलवे और निजी फर्म के दरमियान तय पाने वाले मुआहिदे के मुताबिक शालीमार ग्रुप रेलवे को ट्रेन के लिए सालाना 63 करोड़ 19,50,000 रुपए अदा करेगा। ट्रेन इंतजामिया के मुताबिक नाइट कोच एक्सप्रेस लाहौर और कराची के दरमियान फासला 18 घंटे में तय करेगी और शाम 6 बजे लाहौर रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। ट्रेन का किराया लाहौर से कराची इकोनॉमी क्लास 1200 रुपए, लोअर AC 3000, जबकि AC स्लीपर का किराया 6000 रुपए मुकर्रर किया गया है। मॉडल टाउन के के ब्लॉक में पंजाब कॉलेज के ज़ेरे तमाम सालाना रंगारंग कल्चरल मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें फोक गुलकार शाहिद लोहार ने पंजाबी के मशहूर गीत गाकर मेले को 4 चांद लगा दिए। देखते हैं फिजानूर की यह रिपोर्ट। कल्चरल मेले में वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर आबिद राना, तारिक अली खान, वकार शाह और उस्मान मंसूर समेत दीगर फैकल्टी मेंबरान और तुलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। मेले में खाने पीने की अशिया के स्टॉल्स भी लगाए गए, जहां तुलबा का रश लगा रहा। तो गुलकार शाहिद लोहार ने मुख्तलिफ पंजाबी गीत गाए, जिसे सुनकर शुरा झूमने पर मजबूर हो गए। तुलबा शाहिद लोहार के गीतों पर भंगड़े भी डालते रहे। मेले में कॉमेडियन बेला रौनकी ने भी अपने चुटकुलों से हाज़रीन के चेहरों पर खूब मुस्कुराहटें बिखेरी। मेले के निकात पर तुलबा की खुशी की इंतहा ना रही। उन्होंने कहा कि मुसलसल पढ़ाई से थकन हो जाती है, जबकि ऐसी तकरीबात साल भर तलीमी सरगर्मियों में मगन रहने वाले तुलबा को ताज़ा दम कर देती हैं। यहाँ पे आके बहुत मजा आ रहा है। जो एक पढ़ाई का तसलसल होता है वो टूट के हमें एंजॉय करने का मौका मिलता है। हम यहाँ पे आके पूरा लुत्फानंदोज होते हैं इस मेले से। स्टडीज के साथ साथ ऐसे फेस्टिवल्स होने चाहिए, हमें अपने कल्चर का पता चलता है, हमारा कल्चर अपना रिप्रेजेंट होता है। सिर्फ स्टडीज इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए कल्चर फेस्टिवल्स काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारी स्टडीज के साथ।
कल्चरल मेले के दौरान तनसाजी के मुकाबले भी हुए, जिनमें 65, 70 और 75 किलो वजन की कैटेगरीज रखी गई थीं। तनसाजी के मुकाबले में हाफिज नासिर सोहेल, प्रोफेसर तारिक अली खान और प्रोफेसर आबिद जावेद ने जजेस के फराइज सर अंजाम दिए। 65 किलो की कैटेगरी में आगा मोहसिन ने पहली और अली खान ने दूसरी पोजीशन हासिल की। 70 किलो के मुकाबले में उमैर आरिफ पहले और जैन नजीर दूसरे नंबर पर रहे, जबकि 75 किलोग्राम की कैटेगरी में सुलमान चौहान पहली और शहजाद भट्ट दूसरी पोजीशन हासिल करने में कामयाब हुए, जबकि ओवरऑल मुकाबले में सुलमान चौहान ने मिस्टर पंजाब कॉलेज का टाइटल अपने नाम कर लिया। कैमरामैन हाफिज बाबर के साथ फिजा नूर, सिटी 42। सिटी 42 में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला अभी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। मुस्लिम लीग नून के मरकजी सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी, गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने उनके भाई मियां अब्बास शरीफ के इंतकाल पर ताज़ियत की। इस हवाले से देखते हैं उमर असलम की यह रिपोर्ट। जाती उम्रा में मियां बरादरान से ताज़ियत करने वालों में तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा जावेद हाशमी, शाह महमूद कुरैशी, मुशीर पेट्रोलियम डॉक्टर आसिम, ईरानी कौंसल जनरल बनी असदी, मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर शेख नेहान बिन मुबारक, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, सेनेटर चौधरी जाफर इकबाल, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नदीम चंद और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन चौधरी जका अशरफ शामिल थे। सूबाई वजीर तालीम मियां मुज्तबा शुजाउर रहमान, MNA मलिक अफजल खोकर, सैफुल मलूक खोकर, मंशाउल्लाह भट्ट, बरजीज ताहिर, शाहिद खाकान अब्बासी, अब्दुल अलीम खान, मियां महमूद रशीद, चीफ सेक्रेटरी नासिर महमूद खोसा, IG मोटरवे जफर अब्बास लग, DCO नूरुल अमीन मेंगल, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर सुहेल चौधरी, मुमताज भुट्टो, फैसल अयूब खोकर और सीनियर सहाफ़ी इफ्तिखार अहमद ने भी ताज़ियत की। गोहर एजाज, मोहम्मद अफजल चौधरी, शहबाज अहमद, खलील ताहिर सिंधु, राजा हनीफ एडवोकेट, मलिक इफ्तिखार, तलहा बरकी, रफीक तारड़, अफजल चंद, राना अरशद, तारिक बाजवा, सैयद मुश्ताक हुसैन शाह, गजाली सलीम भट्ट और माजिद जहूर ने भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से इजहार अफसोस किया। मलिक रशीद खान, मलिक नदीम ओलक, इरफान कैसर शेख, उमर विर्क, जावेद शाह, राव शहाबुद्दीन, असगर भट्ट चौधरी, नूरुल ऐन, हसन तनवीर, इफ्तिखार भट्ट चौधरी, मोहम्मद शफी आजाद, अली तबस्सुम, राशिद भट्ट, जुल्फकार शाह और कर्नल रिटायर्ड मजहर भी अफसोस करने वालों में शामिल थे। मलिक दोस्त मोहम्मद एवान, सलमान गनी, नासिर खान नासिरी, शौकत अली, सलाउद्दीन पप्पी, साकिब मुमताज, सोहेल सरफराज मंज, मलिक अमानत, मियां मोहम्मद अली, बाबर महमूद, बजाज खान न्याजी, हाजी तल्लत, शहजाद अनवर और ख्वाजा सलीम समेत मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात ने मियां अब्बास शरीफ के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया और मरहूम के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ उमर असलम, सिटी 42। गवर्नर पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद ने MNA परवेज मलिक को उनके घर जाकर बेटे की शादी की मुबारकबाद दी, जबकि पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन में डिप्लोमेट पासपोर्ट की तजदीद भी कराई। गवर्नर पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद ने मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर परवेज मलिक को उनके गुलबर्ग में वाक़ घर जाकर बेटे की शादी की मुबारकबाद दी। शाइस्ता परवेज मलिक समेत दीगर अहले खाना भी इस मौके पर मौजूद थे। गवर्नर पंजाब ने नौब्याहता जोड़े को तोहफ़ भी दिए। दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद और उनकी अहलिया ने पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन दौरा किया और अपने डिप्लोमेट पासपोर्ट की तजदीद कराई। इस मौके पर साइलिन ने गवर्नर से मुतालबा किया कि पासपोर्ट दफातर की तादाद में आबादी के तनासुब से इजाफा किया जाए, जबकि गवर्नर पंजाब के एजाज में पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हाजी अजीजुर रहमान चंद ने इशाइया दिया। गुलबर्ग में दिए जाने वाले इशाइये में वजीर आजम के मुशीर असलम गिल, मुनीर खान, राजा आमिर, मुश्ताक आवान, ताहिर खलील, शेख मतीन, महर अरशद, शेख हसीब मतीन और दीगर अहम रहनुमा भी मौजूद थे। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने शोहदाए कोयटा के वरिसात से इजहार यकजहती के लिए गवर्नर हाउस के सामने 43 घंटों तक धरना दिया। मुतालिबात मंजूर होने पर धरना खत्म करने के ऐलान के साथ मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। जुनैद रियाज की ये रिपोर्ट। बलोचिस्तान में गवर्नर राज के नफाज और दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई के अहकाम जारी होने पर मजलिस वहदत मुस्लिमीन की मरकजी क़यादत ने कोयटा में धरना खत्म करने का ऐलान किया। कोयटा में धरना खत्म होते ही लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी धरने भी खत्म कर दिए गए। गवर्नर हाउस के बाहर जारी धरने के खात्मे का ऐलान मजलिस वहदत मुस्लिमीन पंजाब के सूबाई जनरल सेक्रेटरी अल्लामा अब्दुल खालिक असदी ने किया। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि जहाँ भी जुल्म और ज्यादती होगी वो अवाम की आवाज पर लब्बैक कहेंगे और फौज की और तमाम इंतजामी ढांचों की इस बात पर जायजा लें, बैठें और जो इनके मराकज़ हैं फिल फौर दहशतगर्दी के मराकज़ को ख़त्म करके
पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाया जाए। दूसरी जानिब अममिया कॉलोनी में सानिया कोयटा के शोहदा के वर्सा से इजहार यकजहती के लिए मजलिस वहदत मुस्लिमीन का धरना 26 घंटे बाद खत्म हो गया, जिसके बाद रेलवे फाटक पर दोनों तरफ ट्रैफिक रवां दवां हो गई। अल्लामा वकार हुसैन नकवी ने अपने खिताब में कहा कि वो उलमा, ताजर बरादरी, वकला और तमाम मुकातबे फिक्र के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने सानिया कोयटा के खिलाफ आवाज उठाई। शोहदा कोयटा के वर्सा से इजहार यकजहती के लिए मजलिस वहदत मुस्लिमीन के तहत सूबाई दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ मकामात पर जारी धरनों के खात्मे के ऐलान के बाद मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। उनका कहना था कि वो आइंदा भी अपने हकूक के लिए आवाज बुलंद करते रहेंगे। हजारा कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले तलबा और सिविल सोसाइटी के अफराद ने लिबर्टी गोल चक्कर पर सानिया कोयटा के शहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए शम्मे रोशन की। शहर की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में ज़ेरे तालीम हजारा कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले तलबा ने लिबर्टी गोल चक्कर पर जमा होकर सानिया कोयटा के शहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए शम्मे रोशन की। तलबा और तालिबात ने कहा कि गवर्नर बलूचिस्तान को अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए सूबे में अमन के लिए सख्त इक़दाम करना होंगे। दूसरी जानिब अंजुमन ताजरान उर्दू बाजार के ज़ेरे एहतमाम भी शहदाए कोयटा के एहसाल सवाब के लिए फातह ख्वानी का एहतमाम किया गया। दुआया तकरीब में ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सदर खालिद परवेज, अब्दुल रज़्ज़ाक, ख्वाजा आमिर, मोहम्मद सद्दीक, मोहम्मद जमील समेत ताजरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। खालिद परवेज ने कहा कि ताजे बिरादरी गम की घड़ी में हजारा बिरादरी के साथ है। इस मौके पर फातह ख्वानी भी की गई। की कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल अरफा करीम की पहली बरसी के सिलसिले में मुख्तलिफ मकामात पर दुआया तकरीबात का एहतमाम किया गया। गवर्नमेंट मॉडल गर्ल्स हाई स्कूल मॉडल टाउन में होने वाली दुआया तकरीब में प्रिंसिपल मिसेस मुनव्वर तबस्सुम समेत फैकल्टी मेंबरान और तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। दुआया तकरीब में अरफा करीम रंधावा को उनकी खिदमात पर खराज अकीदत पेश किया गया। अरफा करीम मरहुमा को दुनिया की कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल होने का एजाज हासिल था। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून मजंग ऑफिस में भी अरफा करीम की पहली बरसी के मौके पर दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। रुकन सूबाई असम्बली ख्वाजा इमरान नज़ीर ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब में कारी हरीफ, लतीफुर रहमान पीरजादा, उस्मान तनवीर भट्ट, मियाँ शफकत, मलिक शाहिद, मियाँ इकबाल, अबूजर शेख, मलिक महमूदुल हसन, अमजद सयाल, दिलशाद शाह और शहबाज हैदर समेत दीगर अहम मुस्लिम लीगी रहनुमा भी शरीक हुए। रबीउल अव्वल का आगाज होते ही शहर में महाफिल का सिलसिला शुरू हो गया है। जफर बैंक्वेट हॉल में मुनाकिदा महफिल मिलाद में मारूफ नातख्वानों ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अकीदत के फूल निशावर किए। चेयरमैन खिदमत ग्रुप हाजी परवेज अकरम की जानिब से जफर बैंक्वेट हॉल में महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत अलहाज उमर शफीक भट्ट ने की। हाजी माओ हनीफ, हाजी शाहिद मकसूद भट्ट, मोहम्मद इकबाल चौधरी, मोहम्मद शफीक चौधरी, हाजी जाहिद मकसूद भट्ट, हमीदुल्लाह भट्टी और हाजी मोहम्मद रफीक ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। महफिल मिलाद में मारूफ नातख्वा महबूब अली हमदानी, वहीद अहमद चिश्ती, कारी कामरान, कारी शहजाद अहमद, हसनैन अकरम, हाफिज मोहम्मद अमीन अचरवी और हाफिज इमरान कादरी ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नजराना अकीदत पेश किया। लोगों की बड़ी तादाद महफिल मिलाद में मौजूद थी। महफिल मिलाद के अख्ताम पर हाजी परवेज अकरम की तरफ से खातून समेत 5 खुशनसीबों को उम्रे के टिकट दिए गए, जबकि इकबाल चौधरी समेत 5 खुशनसीबों को खाना काबा और रोज़ा रसूल की तस्वीर वाले 5 सवेनियर भी पेश किए गए। सवेनियर में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिलाफ के टुकड़े भी शामिल थे। अलहमरा आर्ट गैलरी में कार्टूनिस्ट मुदस्सिर भट्ट की कैरिकेचर्स और फनपारों की मड टोन्स के उन्वान से नुमाइश मुनक़िद हुई, जिसमें कार्टून से दिलचस्पी रखने वालों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मड टोन्स के उन्वान से मुनाकिदा नुमाइश में अलहमरा आर्ट गैलरी की क्यूरेटर तानिया सुहेल, आर्टिस्ट मुदस्सिर भट्ट समेत आर्ट के दिलदादा अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। कार्टूनिस्ट मुदस्सिर भट्ट की लाहौर में ये दूसरी नुमाइश है जिसमें उन्होंने 100 से ज़ायद कार्टूनों के फनपारे आवेज़ा किए हैं। फनपारों में अदाकार सुहेल अहमद, सियासतदान रहमान मलिक, चौधरी बरादरान, शरीफ बरादरान और सदर मुमलिकत समेत दीगर शख्सियात के कार्टून शामिल हैं। मुदस्सिर भट्ट का कहना है कि उन्हें बचपन से कार्टून बनाने का शौक था और उन्होंने इसकी बाकायदा तालीम हासिल करके इसे प्रोफेशन के तौर पर अपनाया है। नुमाइश में शरीक अफराद ने मुदस्सिर भट्ट के बनाए कार्टून्स को बहुत पसंद किया है। सिटी 42 में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला अभी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। खेल के मैदान में कौन जीता और किसने खाई मात की, जानेंगे सिटी स्पोर्ट्स में।
قائد اعظم ٹرافی کے دوران کھیلے گئے میچ کے دوسرے روز لاہور راوی نے ملتان ریجن کے خلاف پہلی اننگ کے اختتام پر 3 وکٹوں کے نقصان پر 218 رنز بنا لیے۔ LCCA گراؤنڈ میں کھیلے جانے والے میچ کے دوسرے روز ملتان ریجن کی ٹیم نے 8 کھلاڑیوں کے نقصان پر 268 رنز پر پہلی اننگز کا دوبارہ آغاز کیا تو باقی 2 بلے باز مجموعی سکور میں 41 رنز کا اضافہ کر کے پویلین لوٹ گئے۔ سہیب مقصود 107 اور نوید یاسین 80 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ لاہور راوی کی جانب سے عدنان رسول نے بہترین بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 5 اور آصف اشفاق نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ لاہور راوی نے دوسرے دن کا کھیل ختم ہونے تک 3 وکٹوں کے نقصان پر 218 رنز بنا لیے۔ عرفان حیدر 81، اخلاق بٹ 43 اور عابد علی 39 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، جبکہ جہانگیر مرزا 33 رنز کے ساتھ وکٹ پر موجود ہیں اور منگل کو کھیل کے تیسرے روز اننگ کا دوبارہ آغاز کریں گے۔ ملتان ریجن کی جانب سے ذوالفقار بابر نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ عبداللہ ٹیکسٹائل نے دوستانہ کرکٹ میچ میں غلام قادر کرکٹ کلب کو 50 رن سے ہرا دیا ہے۔ علی گڑھ کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلتے ہوئے میچ کے دوران عبداللہ ٹیکسٹائل نے پہلے کھیلتے ہوئے 35 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 240 رنز بنائے۔ سمد خان 76 اور اسد زیدی 42 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ غلام قادر کلب کی جانب سے محمد ارسلان اور رانا نوید 2 وکٹیں لینے میں کامیاب ہوئے۔ غلام قادر کلب کی ٹیم ہدف کے تعاقب میں 190 رنز پر ہی ڈھیر ہو گئی۔ محمد رضوان 42 اور محمد عمر نے 30 رنز بنائے۔ عبداللہ ٹیکسٹائل کی جانب سے عمر سہیل 4 اور شہباز خان 2 وکٹیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ماڈل ٹاؤن فٹ بال اکیڈمی کے کوچز اور کھلاڑی رواں سال غیر ملکی دورے کریں گے اور کورسز میں بھی حصہ لیں گے۔ ماڈل ٹاؤن فٹ بال اکیڈمی کے صدر میاں رضوان نے سٹی 42 سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اکیڈمی کے کوچز اور کھلاڑی سال 2013 میں دبئی، سری لنکا اور سربیا جائیں گے اور ان ممالک کے کلبز کے ساتھ میچز کھیلنے کے ساتھ ساتھ کوچنگ کورسز میں بھی حصہ لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کارپوریٹ سیکٹر میں فٹ بال کا کھیل بہت مقبول ہو رہا ہے اور رواں سال ملٹی نیشنل کمپنیز کے مابین فٹ بال ٹورنامنٹ کا انعقاد بھی کرایا جائے گا۔ میاں رضوان نے کہا کہ گزشتہ 6 سال کے دوران ان کی اکیڈمی میں 4600 کھلاڑیوں نے رجسٹریشن کرائی، جن میں 200 کے قریب خواتین کھلاڑی بھی شامل ہیں۔ تمام کھلاڑیوں کو لائف ممبرشپ دی گئی ہے اور وہ جب چاہیں اکیڈمی میں آ کر کھیل سکتے ہیں۔ انہوں نے پنجاب یوتھ فیسٹیول کے انعقاد پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس ایونٹ میں غیر ملکی فٹ بال ٹیموں نے کثیر تعداد میں شرکت کی تھی اور یوتھ فیسٹیول ملک میں عالمی کھیلوں کی بحالی میں اہم سنگ میل ثابت ہوا ہے۔ SPM بکس نے سید پیپرز ویٹرن کرکٹ ٹورنامنٹ کے میچ میں چودھری سپورٹس کو 12 رن سے شکست دے دی۔ سٹیک کرکٹ گراؤنڈ ماڈل ٹاؤن میں ہونے والے میچ میں SPM بکس نے پہلے کھیلتے ہوئے 30 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 178 رنز بنائے۔ قدیر شاہ 46، شاہد محمود 36 اور ندیم اسلم نے 22 رنز بنائے۔ رضا خان اور محمد سمی نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ چودھری سپورٹس کی ٹیم ہدف کے تعاقب میں مقررہ 30 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 166 رنز بنا سکی۔ ندیم اعظم 55 اور شفقت چودھری 44 رنز کے ساتھ نمایاں بلے باز رہے۔ فاتح ٹیم کی جانب سے ندیم بیگ 3، جاوید بٹ 2 اور قدیر شاہ نے 1 وکٹ حاصل کی۔ سٹی 42 میں خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ ابھی جاری ہے، لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا۔ دیکھتے رہیے سٹی 42۔ ایڈیشنل سیشن جج طارق محمود زغام نے عدالتی حکم پر عمل درآمد نہ کرنے اور طلبی کے باوجود پیش نہ ہونے پر 8 تھانوں کے SHOs کے خلاف پرچہ درج کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج طارق محمود زرغام کی عدالت میں مختلف افراد نے 8 تھانوں میں پرچے درج نہ ہونے پر درخواستیں دائر کی، جس پر عدالت نے SHOs کو رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا، لیکن عدالت کے حکم پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ عدالت نے شہر کے 8 تھانوں کے SHOs کے خلاف پولیس رولز 155C کے تحت CCPO کو پرچہ درج کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے جن SHOs کے خلاف کارروائی کا حکم دیا ہے ان میں شادرہ ٹاؤن، داتا دربار، لوور مال، نصیر آباد، قلعہ گجر سنگھ، ہربنس پورہ، نشتر کالونی اور فیکٹری ایریا تھانے کے SHOs شامل ہیں۔ بینکنگ کورٹس کی رونقیں بحال ہو گئیں۔ عرصہ دراز سے خالی 3 بینکنگ کورٹس میں نئے تعینات ہونے والے ججز نے چارج سنبھال لیا ہے۔ دوسری جانب سیشن جج محمد اعظم نے بطور اسپیشل جج سینٹرل لاہور چارج سنبھال لیا۔ سیشن جج احمد نواز رانجھا نے فیڈرل کورٹس بلڈنگ میں واقع بینکنگ کورٹ نمبر 1 کا چارج سنبھال لیا۔
یہ عدالت 8 ماہ سے خالی تھی۔ اسی طرح سیشن جج منصور احمد سلیحری نے کورٹ نمبر 2 اور سیشن جج خالد نواز نے بینکنگ کورٹ نمبر 4 کا چارج سنبھال لیا ہے۔ تینوں عدالتوں میں ججز نے کام شروع کر دیا ہے۔ طویل عرصے سے بینکنگ کورٹس میں ججز نہ ہونے کے باعث 12,000 کے قریب کیسز التوا کا شکار ہیں۔ دوسری جانب سیشن جج محمد اعظم نے بطور اسپیشل جج سینٹرل لاہور چارج سنبھال لیا ہے۔ وفاقی وزارت قانون نے گزشتہ ہفتے ان چاروں ججز کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی خواجہ سلمان رفیق نے آئسوٹیب نامی دوا سے 213 افراد کی ہلاکتوں کے ذمہ داران کو کیفر کردار تک نہ پہنچنے کی ذمہ داری سپریم کورٹ پر عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ نے ذمہ داران کو سزا دینے کی بجائے رہا کر دیا۔ سٹی 42 کے پروگرام نیوز نائٹ میں سوال اٹھایا گیا کہ پی آئی سی میں آئسوٹیب سے ہونے والی ہلاکتوں کے ذمہ داروں کے خلاف کیا کارروائی ہوئی اور اب حکومت جسٹس اعجاز الاحسن کی رپورٹ میں ذمہ دار قرار دی گئی ایفروز فارما ڈسٹریبیوٹرز، عمر ٹریڈرز اور دیگر کے خلاف کیا کارروائی کر رہی ہے۔ پروگرام میں خواجہ سلمان رفیق، پی ایم اے لاہور کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر اظہار چودھری اور سینئر رپورٹر زاہد چودھری نے شرکت کی۔ زاہد چودھری نے کہا کہ حکومت نے ابھی تک ہائی کورٹ ٹریبیونل کی رپورٹ عام کی ہے اور نہ ہی سپریم کورٹ میں پیش کی ہے۔ حکومت پولیس کی متنازع تفتیش پر اپنی کارروائی کو آگے بڑھا رہی ہے۔ ڈاکٹر اظہار چودھری کا کہنا تھا کہ اصل ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی بجائے بے گناہ ڈاکٹرز کو پھنسایا جا رہا ہے۔ خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ سپریم کورٹ کی طرف سے سموٹو ایکشن کے بعد حکم دیا گیا کہ خواہ گرفتاریاں نہ کی جائیں۔ ذمہ داران تفتیش میں تعاون کریں گے، لیکن ان کے عدم تعاون پر جب انہیں گرفتار کیا گیا تو سی سی پی او لاہور کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ مقصود انجم نام کے مجسٹریٹ نے نہ صرف ملزمان کی ضمانت لی بلکہ انہیں کیس سے ڈسچارج بھی کرا دیا۔ اس ایشو کا وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے بھی نوٹس دیا اور ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں ملزمان کے خلاف کارروائی کا حکم دیا۔ خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ اگر ملزمان سپریم کورٹ کے حکم پر رہا ہو جائیں یا ان کی ضمانتیں ہو جائیں تو وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کیس میں ایڈوکیٹ جنرل سمیت بڑی تعداد میں وکیل پیش ہوتے رہے۔ اب انہوں نے چیف سیکرٹری پنجاب سمیت دیگر اعلیٰ حکام کے ساتھ میٹنگ کر کے اس حوالے سے حکمت عملی طے کر لی ہے اور ان کی پوری کوشش ہوگی کہ ملزمان کو حکومت کی مدت کے دوران ہی گرفتار کر سکیں۔ ٹیپٹا ملازمین کا مطالبات کے حق میں چھٹے روز بھی احتجاج جاری ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ برطرف ملازمین کی بحالی اور مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رہے گا۔ ٹیپٹا سیکریٹریٹ گلبرگ کے ملازمین نے دفاتر میں کام چھوڑ کر اپنے مطالبات کے حق میں نعرے بازی کی۔ ملازمین کا کہنا ہے کہ کانٹریکٹ ملازمین کی مستقلی اور 20% کنوینس الاؤنس ملنے تک احتجاج جاری رہے گا۔ مظاہرین نے کہا کہ ان کا احتجاج پرامن ہے، تاہم ٹیپٹا حکام نے بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 5 سے زائد ملازمین کو برطرف کر دیا ہے۔ ٹیپٹا ایپکا یونین اور یونٹ کے صدر رانا الیاس نے ملازمین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر 4 روز میں ان کے مطالبات منظور نہ کیے گئے تو وہ صوبے بھر میں قلم چھوڑ ہڑتال کریں گے اور دھرنا دیں گے۔ دوسری جانب احتجاج روکنے کے لیے ٹیپٹا حکام نے پولیس کی بھاری نفری بھی طلب کر لی ہے۔ چیف ایگزیکٹو لیسکو محمد سلیم نے ناقص کارکردگی پر ایک ایکسین اور 9 ایس ڈی اوز کو معطل کر دیا۔ ناقص کارکردگی پر ایک ایس ڈی او کو او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ایس ڈی او سلمان مجید، محمد راشد سومرو، عامر اقبال، شیخ عمران، محمد حسن، اشتیاق احمد، محمد آصف خان، اجمل شاہد اور عنایت اللہ کو معطل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ ایکسین پھول نگر رانا مقصود کو معطل کر کے ان کی جگہ انجینئر آصف مجید کو تعینات کر دیا گیا، جبکہ ایس ڈی او کوٹ عبدالمالک غلام شبیر کو او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے۔ دوسری جانب ایکسین گلبرگ الطاف چودھری کو ٹاؤن شپ ڈویژن جبکہ زاہد سلیم کو گلبرگ ڈویژن میں لگانے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ ڈی جی ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ہمایوں مظہر نے ناقص کارکردگی پر ایک ای ٹی او کی تنازلی کر دی اور اچھی کارکردگی پر 2 ای ٹی اوز کو ترقی دے دی ہے، جبکہ لاہور کے 9 ای ٹی اوز سمیت 20 ای ٹی اوز کے تقرر و تبادلے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ ڈی جی ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ہمایوں مظہر نے ایک ای ٹی او کی تنازلی کر دی، جبکہ لاہور کے 9 ای ٹی اوز سمیت 20 ای ٹی اوز کے تقرر و تبادلے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ ڈی جی نے ناقص کارکردگی پر رانا عاشق علی کی ای ٹی او کے عہدے پر تنازلی کر دی ہے، جبکہ اچھی کارکردگی پر سہیل بزدار کو ترقی دے کر ای ٹی او ملتان تعینات کر دیا ہے۔ ای ٹی او زون 2 لاہور مقصود احمد عہدے سے ریٹائر ہو گئے۔ اخلاق رشید ای ٹی او کو پروفیشنل ٹیکس لاہور، چودھری عبدالعزیز ایم آر اے 3 سے ایکسٹینڈڈ ایریا لاہور تعینات کر دیے گئے ہیں۔ جاوید زمان کو ایم آر اے 3 لاہور تعینات کر دیا گیا۔ الیاس باجپا کو ترقی دے کر ای ٹی او الیہ تعینات کر دیا گیا ہے۔ اقبال فاروق بھکر سے تبدیل کر کے اے ای ٹی او سرگودا تعینات۔ انوار الحق کو ای ٹی او بہاول نگر تعینات کر دیا گیا۔ جام ادریس کو ای ٹی او ضلع بھکر تعینات کر دیا گیا ہے۔ الطاف گرمانی ای ٹی او ڈیرہ غازی خان تعینات کر دیے گئے ہیں۔ ہدایت کیتران کو ای ٹی او راجن پور تعینات کیا گیا۔
پرویز اختر کو ETO ننکانہ صاحب تعینات کیا گیا ہے، جبکہ چودھری امتیاز اکاڑا، اسلم طاہر ETO ساہیوال تعینات، ارشد مجید ETO موٹرز ڈیفنس لاہور تعینات، رانا انتخاب ETO زون 3 لاہور تعینات، شاہد گیلانی بھی ETO زون لاہور تعینات، محمد عارف ETO زون 6 تعینات کر دیے گئے ہیں۔ مشتاق قریشی خوشاب، منیر درانی ETO شیخو پورہ تعینات، سہیل بندار ETO ملتان تعینات کر دیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے سینئر مشیر سردار ذوالفقار کھوسہ سے چیئرمین وابڈا سید راغب عباس شاہ نے ملاقات کی اور توانائی بحران سے نمٹنے کے لیے جاری ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی۔ 90 شاہراہ قائد اعظم پر ہونے والی ملاقات میں سیکرٹری وابڈا امتیاز تاجور بھی موجود تھے۔ چیئرمین وابڈا نے سردار ذوالفقار علی خان کھوسہ کو وابڈا کی جانب سے جاری ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی۔ ملاقات میں پن بجلی کے منصوبوں کی بہتری اور جلد تکمیل کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ جوہر ٹاؤن کی جیون کمرشل مارکیٹ میں باٹا شوز پاکستان نے نئے فلیگ شپ کانسیپٹ آؤٹ لیٹ کا افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب میں صارفین نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ باٹا فلیگ شپ آؤٹ لیٹ کا باقاعدہ افتتاح باٹا پاکستان کے مینیجنگ ڈائریکٹر محمد قیوم نے کیا۔ افتتاحی تقریب میں سلمان پیرزادہ، زرار حسین، مظہر بھٹی، فضل حیات توانا، جنید عدیل، فہد بشیر، سلیم خان، محمد مدثر اور ڈی جے بٹ سمیت باٹا پاکستان کے دیگر عہدیداران نے شرکت کی۔ افتتاحی تقریب میں خریداروں کی بڑی تعداد نے باٹا کے نئے آؤٹ لیٹ سے خریداری کی، جبکہ پہلے روز صارفین کو 1500 روپے سے زائد کی خریداری پر تحائف بھی پیش کیے گئے۔ سٹی 42 سے گفتگو کرتے ہوئے MD محمد قیوم نے کہا کہ باٹا نے اپنے اعلیٰ معیار کی بدولت ہمیشہ صارفین کا اعتماد بحال رکھا۔ انہوں نے کہا کہ اہل علاقہ کی پرزور فرمائش پر باٹا کی آؤٹ لیٹ قائم کی گئی ہے۔ صارفین نے باٹا کے نئے فلیگ شپ آؤٹ لیٹ کے قیام کو خوب سراہا۔ وزیر اعظم کے مشیر دیوان محی الدین نے آزاد کشمیر لاہور کی نشست پر جلد الیکشن کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ پیپلز پارٹی پنجاب کے دفتر میں بھارتی جارحیت کے خلاف مذمتی اجلاس منعقد ہوا، جس میں ڈاکٹر حسنات شاہ، شکیل ملک، علامہ یوسف آوان، اقبال سیالوی اور چاچا مبارک سمیت دیگر عہدیداروں اور کارکنوں نے شرکت کی۔ دیوان محی الدین نے کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لائن آف کنٹرول پر بھارتی جارحیت انتہائی افسوسناک ہے، عالمی برادری کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دیا جائے۔ دیوان محی الدین غلام نے کہا کہ لیپ ٹاپ اور ریپڈ بس منصوبے کے نام پر اربوں روپے کے گھپلے کرنے والے آزاد کشمیر لاہور کی نشست پر الیکشن کرانے سے کیوں گھبراتے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ لاہور کی نشست پر جلد از جلد انتخابات کرائے جائیں۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی زیر صدارت پارٹی کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ملکی سیاسی صورتحال، پارٹی الیکشن اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ LSO آفس شامی روڈ پر ہونے والی کور کمیٹی کے اجلاس میں جاوید ہاشمی، شاہ محمود قریشی، جہانگیر ترین، شفقت محمود، میاں محمود الرشید، انعام اللہ خان نیازی نے شرکت کی۔ اجلاس میں حسن رشید، حامد خان، عاظم سواتی، نادر لغاری، ڈاکٹر عارف الوی، اسد عمر، ڈاکٹر یاسمین راشد، فوزیہ قصوری اور سلونی بخاری بھی موجود تھیں۔ اجلاس میں ملکی سیاسی صورتحال، پارٹی الیکشن اور عوامی رابطہ مہم جیسے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شوکت خانم کینسر ہسپتال کی 18ویں سالگرہ کے موقع پر رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف تعلیمی اداروں کے طلبہ اور کینسر کے مریض بچے شریک ہوئے۔ تقریب میں کیک بھی کاٹا گیا۔ شوکت خانم کینسر ہسپتال اینڈ ریسرچ سینٹر کے قیام کو 18 برس مکمل ہونے پر خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں شوکت خانم ہسپتال کی 18ویں سالگرہ کے کارڈ تیار کرنے کے مقابلے میں HSN بیکن ہاؤس، لقاس، پنجاب اسکول، سٹی اسکول، آرمی پبلک اسکول، ایسنا فاؤنڈیشن اور لاہور گرامر اسکول کے طلبہ اور کینسر کے مریض بچوں نے حصہ لیا۔ تقریب کے دوران اسکولوں کے بچوں نے خاکے اور ملی نغمے پیش کیے اور شاندار پرفارمنس پر خوب داد وصول کی۔ اسکول کے طلبہ اور کینسر کے مریض بچوں نے شوکت خانم کینسر ہسپتال کی 18ویں سالگرہ کا کیک کاٹا، جبکہ شوکت خانم کینسر ہسپتال کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر فیصل سلطان نے برتھ ڈے کارڈ تیار کرنے والے طلبہ میں انعامات تقسیم کیے۔ لاہور آرٹس کونسل کے زیر اہتمام ملک کی نامور کلاسیکل ڈانسر ناہید صدیقی کے ساتھ ایک شام کا انعقاد کل ہوگا، جس کی ریہرسل ہال نمبر 1 میں ہوئی۔ لاہور آرٹس کونسل کے زیر اہتمام الحمرہ آرٹ سینٹر میں 15 جنوری کو کلاسیکل رقص کی شام کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ ہال نمبر 1 میں ناہید صدیقی اور ان کے شاگرد بھی اس پروگرام میں کلاسیکل رقص کریں گے۔ اسی سلسلے میں ناہید صدیقی نے اپنی اسٹوڈنٹس کے ہمراہ ہال نمبر 1 میں ریہرسل کی۔ پروگرام میں فیملیز کو داخلہ الحمرہ کے پاسز پر دیا جائے گا۔ سٹی 42 میں خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ ابھی جاری ہے، لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا۔ دیکھتے رہیے سٹی 42۔
पंजाब जुडिशल एकेडमी में खवातीन सिविल जजेस के तरबियती कोर्स का आगाज हो गया। डीजी जस्टिस रिटायर्ड तनवीर अहमद खान ने शुरका से खुसूसी खिताब किया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट उमर अता बंदियाल की हिदायत पर पंजाब जुडिशल एकेडमी में खवातीन सिविल जजेस के तरबियती कोर्स के 5वें मरहले का आगाज कर दिया गया है। तरबियती कोर्स करने वाली खवातीन सिविल जजेस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए डीजी पंजाब जुडिशल एकेडमी जस्टिस रिटायर्ड तनवीर अहमद खान ने कहा कि जजेस को फैसला करते वक्त आईनी और कानूनी तकाजे पूरे करने के साथ साथ अपने रवैये में खुश इखलाकी के अंसर को भी पेश नज़र रखना चाहिए। उनका कहना था कि सिविल जजेस अपने फैसलों पर अपने ज़मीर के साथ साथ खुदा को भी जवाबदेह हैं। तरबियती कोर्स करने वाली खवातीन सिविल जजेस में शबाना रिसालत, अमरीन कुरैशी, शाजिया जफर राजा, नादिया इकराम मलिक, नौरीन, हुमैरा एहसन, मेहरुन निसा, सोबिया तरमसी, शमाइला शेख, गुल नसरीन, अक्सा हनीफ, जिल्ले हुमा, अक्सा गफ्फार, हुमा अल्ताफ और अफशा एजाज शामिल हैं। डॉक्टर ए.क्यू. खान हस्पताल और रहमान फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम अनारकली में फंड रेजिंग कैंप लगाया गया। सदर अंजुमन ताजरान अशरफ भट्टी ने 1 लाख रुपए अतिया दिया। गुर्दे के अमराज में मुब्तला मुस्तहिक मरीजों के मुफ्त डायलिसिस के लिए डॉक्टर ए.क्यू. खान हस्पताल और रहमान फाउंडेशन ने अनारकली बाजार में फंड रेजिंग कैंप लगाया। फंड रेजिंग कैंप में रहमान फाउंडेशन के डायरेक्टर मार्केटिंग डॉक्टर इजहार अहमद बाबर ने मुस्तहिक मरीजों के मुफ्त डायलिसिस के लिए अतियात इकट्ठे किए। सदर अंजुमन ताजरान अनारकली अशरफ भट्टी ने कैंप में 1 लाख रुपए का चेक दिया। मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और जनरल सेक्रेटरी राजा इशफाक सरवर की अदम तवज्जुही के बायस 11 माह के बाद भी सूबाई तंजीम मुकम्मल न हो सकी। आम इंतखाबात करीब आने के बावजूद मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की तंजीमी मामलात में अदम तवज्जुही के बायस 11 माह के बाद भी सूबाई सेक्रेटरी इत्तलाहात, सूबाई सेक्रेटरी खजाना, ज्वाइंट सेक्रेटरी और नायब सदूर का फैसला नहीं हो सका, जिसके नतीजे में कारकुनान इज़्तिराब का शिकार हो रहे हैं। मुस्लिम लीगी कारकुनान ने शिकवा किया है कि सूबाई तंजीम मुकम्मल न होने के बायस उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहर की अदालती कार्रवाइयों पर एक नज़र सिटी अदालत में। लाहौर हाई कोर्ट ने एनसीए के प्रिंसिपल की तैनाती के लिए दायर दरख्वास्त से निपटाते हुए विफाकी हुकूमत को मेरिट पर तकर्री का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की अदालत में दरखास्त गुजारों प्रोफेसर जफर इकबाल, प्रोफेसर मकसूद पाशा और प्रोफेसर मुर्तजा जाफरी की जानिब से बैरिस्टर अहमद बंसोता ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एनसीए मुल्क का वाहिद इदारा है जिसके प्रिंसिपल की तकर्री का इख्तियार वज़ीर आज़म के पास है, लेकिन गुज़िश्ता 3 बरसों से नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के प्रिंसिपल का ओहदा खाली है। वफाकी हुकूमत कायम मकाम प्रिंसिपल के जरिए मामला चला रही है। दरखास्त गुजार सीनियर तरीन हैं और वज़ीर आज़म ने उनके इंटरव्यू भी कर चुके हैं। इसके बावजूद तकर्री नहीं की जा रही। वफाकी हुकूमत की जानिब से अदालत को बताया गया कि तीनों उम्मीदवारों में से कोई भी PhD नहीं है, जिस वजह से उनकी तकर्री नहीं की गई। अदालत ने दायर दरखास्त से निपटाते हुए वफाकी हुकूमत को मेरिट पर तकर्री का हुक्म दिया है। सारिफ अदालत ने शहरी को खराब जूसर मशीन देने और वारंटी के बावजूद तब्दील न करने पर आबिद मार्केट के दुकानदार को 12 फरवरी को वजाहत के लिए तलब कर लिया है। मुस्तफाबाद के रिहायशी रुहेल अकबर ने आबिद मार्केट में वाक़ अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप के मालिक के खिलाफ दावा दायर किया, जिसमें मुवक्कफ इख्तियार किया गया कि उसने अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप से 8,000 रुपए में जूसर मशीन खरीदी जो इस्तेमाल करने पर खराब निकली। तब्दीली के लिए दुकानदार से राब्ता किया गया, मगर 4 माह का अरसा गुजरने के बावजूद उसने जूसर मशीन तब्दील करके नहीं दी, जिसकी वजह से उसे और उसकी फैमिली को ज़हनी अजियत का सामना करना पड़ा। अदालत दुकानदार को वारंटी के मुताबिक जूसर मशीन की तब्दीली के अहकामात सादिर करे। इब्तदाई बहस के बाद अदालत ने अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप के मालिक को वजाहत के लिए 12 फरवरी को तलब कर लिया है। एडिशनल सेशन जज अब्दुल कय्यूम खान ने बरकी के महमूद अहमद कत्ल केस का फैसला सुनाते हुए जुर्म साबित होने पर सफदर को सजाए मौत सुना दी। दीगर 3 मुल्जिमान को शक का फायदा देकर बरी कर दिया गया है। थाना बरकी पुलिस ने महमूद अहमद को कत्ल करने के जुर्म में 4 मुल्जिमान सफदर, असलम, कादिर और मोहम्मद अकरम के खिलाफ चालान एडिशनल सेशन जज अब्दुल कय्यूम खान की अदालत में पेश किया था। मुल्जिमान पर इल्जाम था कि उन्होंने 2006 में मामूली झगड़े पर फायरिंग करके महमूद अहमद को कत्ल कर दिया था। फाजिल जज ने जुर्म साबित होने पर मुल्जिम सफदर को सजाए मौत और 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई, जबकि दीगर 3 मुल्जिमान असलम, कादिर और मोहम्मद अकरम को शक का फायदा देकर बरी कर दिया गया है।
बैंकिंग कोर्ट्स में अस्करी बैंक और बैंक ऑफ पंजाब ने मॉडल टाउन के ताजिर मोहम्मद शरीफ चौधरी और प्याज राइस कारपोरेशन के खिलाफ लाखों रुपए कर्ज की रिकवरी के दावे दायर कर दिए। अदालत ने फरीकैन को तलबी के नोटिस जारी कर दिए हैं। अस्करी बैंक गुलबर्ग स्ट्रीट ब्रांच ने बैंकिंग कोर्ट में दावा दायर किया है कि मॉडल टाउन के ताजिर मोहम्मद शरीफ चौधरी ने 32,43,000 रुपए कर्ज की रकम वापस नहीं की, जिस पर अदालत ने फरीकैन को 5 मार्च को तलब किया है। दूसरे केस में बैंक ऑफ पंजाब नारंग मंडी ब्रांच ने दावा दायर किया है कि फैयाज राज कारपोरेशन 78,04,804 रुपए की नादहिंदा है। बैंक ने अदालत से इस्तदा की है कि फैयाज अहमद और इकबाल अहमद से कर्ज की रकम वापस दिलाई जाए, जिस पर अदालत ने फरीकैन को 27 फरवरी को तलब कर लिया है। दूसरी जानिब ताजिर मोहम्मद शरीफ चौधरी, फैयाज अहमद और इकबाल अहमद ने भी दावों के खिलाफ दरख्वास्त दिफाई मुकदमा दायर की है। हरबंसपुरा की सहाफी कॉलोनी में इन दिनों एक मस्जिद ज़ेरे तामीर है, जिसके साथ इस्लामिक सेंटर भी बनाया जाएगा। तफसीलात अख्तर हयात की इस रिपोर्ट में। शहर के सहाफियों के लिए हरबंसपुरा में रिहायशी कॉलोनी का एहतमाम साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने किया। इन दिनों इस कॉलोनी में बहुत से मकानात ज़ेरे तामीर हैं। इसके साथ एक मस्जिद भी तेजी से तकमील के मराहिल तय कर रही है, जिसके साथ एक इस्लामी सेंटर भी बन रहा है। ये काम एक नेक दिल लाहौरी डॉक्टर मोहम्मद सिराज कर रहे हैं, जो इस्लामी बैंक कुवैत में एक अहम ओहदे पर फाइज और खिदमत खल्क के कामों में मसरूफ हैं। 4 कनाल पर ये मस्जिद और मरकज़ इस्लामी का ये प्रोजेक्ट ये इस जज्बे के साथ तामीर किया गया है कि हम इसके अंदर एक ऐसा निज़ाम सलात और खुतब यानी कि नमाज और खुतबे जुमा का वो प्रोग्राम दें जो मस्जिद नबवी में और हरमैन शरीफैन में है। ये जामा मस्जिद 4 कनाल अराजी पर मुहित है। इसके साथ ही इस्लामिक सेंटर और बेआसरा बच्चों के लिए स्कूल भी कायम किया जा रहा है, जिसमें पहली से 10वीं तक हर बच्चे को बिला मुआवजा ज़ेवर तालीम से आरास्ता किया जाएगा। मस्जिद का मीनार भी बड़ी महारत से बनाया गया है। मस्जिद इस साल माह रमज़ान में मुकम्मल हो जाएगी। मस्जिद में कमरी महीनों के हवाले से महफिल भी मुनक्किद हुआ करेंगी। रबीउल अव्वल की इस पैगाम में मैं सबसे पहले पूरी कौम को, पूरी मिल्लत मुस्लिमा को इस बात का दर्द देना चाहता हूँ कि वह अख़ुव्वत के इस रिश्ते में जुड़ जाए, आपस में इख्तलाफात और खलफशार की बातों को छोड़ दे। मजहबी मुनाफरत ये फ़ुरूई इख्तलाफात हैं, मसलकी इख्तलाफ ये फ़ुरूई इख्तलाफात हैं। इनसे हटकर सीरत को अपनाते हुए सिर्फ सीरत सुने नहीं, सीरत को अपनाएं। डॉक्टर सिराज का कहना है कि माह रबीउल अव्वल हमें ये दर्स देता है कि इस मुबारक महीने अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोनों जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। कौम को इस रहमत के सदके फ़ुरूई इख्तलाफात भुलाकर मुत्तहिद हो जाना चाहिए। कैमरामैन सैयद मेराज के हमरा अख्तर हयात, सिटी 42। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। सिटी 42 के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट city42.tv। जानते रहिए शहर की सब बातें।